Welcome to MPC Foundation Academy. In this video, we will discuss about the practice questions of ratio and proportion. See here, first question we have to observe here. X is to 75 is as 15 is to 45. Find the value of x అంటున్నాడు. మనకు చూద్దామండి. Solution. Given data what here, x is to 75 is as 15 is to 45. Now we want to x value according to formula. What here? Here extremes what here? Product of extremes is equal to product of means. Here what are the product of extremes are there? X into 45 is equal to 75 into 15. Now we need x value, that is 75 into 15 divided by 45. Now x is equal to 15 1 ja, 15 3 ja, 3 1 ja, 3 25 ja. Now x is equal to how much? 25. Therefore x is equal to 25 అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దామండి. Correct option is B option. Correct option what here? B option is the correct option. Next question, find the ratio between 20 paisa and rupees 3. 3 rupees ki మరియు 20 paisa ఇచ్చాడు. 20 paisa ki and 3 rupees ki మధ్యలో రేషియో అంటున్నాడు. See here, I am writing first of all. Solution. Ratio between 30 paisa, sorry 20 paisa see a ratio between 20 paisa comma 3 rupees, that is equal to 20 paisa is to 3 rupees. ఇక్కడ మనం 3 rupees ని పైసాలకి కన్వర్ట్ చేయాలి. నౌ 1 rupee is equal to how many paisas? 100 paisas. 100 paise, that is equal to 20 paise is to 3 into 100 paise, that is equal to 20 paise is to 300 paise, that is equal to 20 is to 300, that is nothing but 20 by 300. 21 ja 20, 15 ja, that is equal to 1 divided by 15, that is equal to 1 is to 15. Now answer is the 1 is to 15. Ratio between 20 paisa and 3 rupees is equal to 1 is to 15 అని మేము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. Now correct option is the what here? C option. 1 is to 15 is the correct option అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా చూడండి, when we are doing problems, when we have to solve this type of problems, compulsory we need 2 quantities in one kind of quantities required. Here పైసా అనేది ఒక క్వాంటిటీ, ఒక టైప్ ఉంది, రూపీస్ అనేది ఇంకో టైప్ ఉంది, కాబట్టి మనము రూపీస్ని మనం పైసాకి కన్వర్ట్ చేసి ప్రాబ్లం చేసినాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి. salaries of Vivek and Vimal are 1400 rupees and 1600 rupees. Find the ratio of their salaries easily. Okay, now ratio solution. Ratio of salaries of Vivek and Vimal is equal to salary of Vivek
divided by R is to salary of Vimal. That is equal to how much andi? 1400 is to 1600 rupees. Rendu kuda two quantities are present in only one kind. That's why no need to write units. Now 1400 divided by 1600. See here, 100 14 ja, 100 16 ja, 2 7 ja, 2 8 ja. Now we will get answer 7 by 8, that is equal to 7 is to 8. 7 is to 8. Now ratio of salaries of Vivek and Vimal 7 is to 8. Now correct option is A option. Correct option what here? A option is the correct option. Okay randi, next చూద్దాం. Next one, the ratio of numbers of boys and girls in a school is 2:5. స్కూల్స్లో ఒక స్కూల్లో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యొక్క రేషియో 2:5 అంటున్నాడు. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 350 స్టూడెంట్స్, టోటల్ స్టూడెంట్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 350 స్టూడెంట్స్ అంటున్నారు ఇన్ ద స్కూల్. నౌ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద స్కూల్. నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద స్కూల్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటున్నాడు. ఓకేనా అండి, చేద్దాం. Here according to given data, total students means boys plus girls is equal to 350. Next, ratio of boys and girls is equal to 2:5. Now sum of ratio of boys and girls is equal to sum of how much? 2 plus 5. We will get how much? 7. ఇలాంటి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మనము టోటల్ సమ్ ఆఫ్ రేషియో చేయాలి. ఎవరి ఏ క్వాంటిటీ అడిగితే ఆ క్వాంటిటీ నెంబర్తోని టోటల్ సమ్ని డివైడ్ చేసి ఇంటూ టోటల్ నెంబర్స్ని తీసుకోవాలి. నౌ మనకేం కావాలండి? నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇది ఈక్వల్ టు గర్ల్స్ రేషియో ఎంత? 5. టోటల్ రేషియో ఎంత? 7 ఇంటూ టోటల్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 350. నౌ హియర్ ఏం చేయాలి? గర్ల్స్ రేషియో ఏం తీసుకున్నామండి ఇక్కడ? గర్ల్స్ రేషియో ఆర్ రేషియో ఆఫ్ గర్ల్స్. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ రేషియో. సమ్ ఆఫ్ రేషియో ఇంటూ టోటల్ మెంబర్స్ హౌ మచ్? 350. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 divided by 7 into 350. 7 1 ja, 7 50 ja. 50 into 5 we will get 250. Here number of girls how many are there? Number of girls is equal to 250. How many are there? 250 is the correct answer. Now which one option is correct? Option D is the correct. Option D is the correct. If number of boys and find out చేయమంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇది ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ బాయ్స్ డివైడ్ బై సమ్ ఆఫ్ రేషియో into total students, that is equal to 350. Now ratio of boys how much? 2 divided by 7 into 350. 7 1 ja, 7 50 ja, 50 into 2 how much? 100. Means total how many boys are there? 100. Girls 250, boys 100, total 350 స్టూడెంట్స్. టోటల్ 350 స్టూడెంట్స్ అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ సిఆర్ ఇక్కడ 2 ఫార్ములాస్, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇఫ్ ఎనీ అమౌంట్ ఏ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ పి కామా క్యూ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ x is to y రెస్పెక్టివ్లీ.
దెన్ ద షేర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఫాలోస్. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఏ అనే అమౌంట్ని పీ కామా క్యూకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. ఏ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం? x/y రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. అంటే ఎక్స్ అనేది టర్మ్ అనేది పీకి, వై అనేది క్యూకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం x/y రేషియోలో. దెన్ ద షేర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఫాలోస్. అప్పుడు షేర్ ఆఫ్ పీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనము x/x+y ఇంటూ ఏ చేయాలి. అప్పుడు షేర్ ఆఫ్ క్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే y/x+y ఇంటూ ఏ చేయాలి. మనం చూద్దామండి ఇది ఒకసారి. సి హియర్, ఏ అమౌంట్ని మనం పీ కామా క్యూకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. ఇక్కడ ఏ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినామండి? x/y రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. ఏ అనే అమౌంట్ని పీ కామా క్యూకి x/y రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం మనం. దెన్ అప్పుడు పీకి వచ్చేటువంటి షేర్ ఎంత అంటే x/x+y అంటే రేషియో ఆఫ్ పీ. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు? రేషియో ఆఫ్ ఇండివిజువల్ మీన్స్ పీ డివైడ్ బై సమ్ ఆఫ్ రేషియో ఇంటూ టోటల్ అమౌంట్ హౌ మచ్ ఏ అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ క్యూ యొక్క రేషియో తీసుకుంటే క్యూ యొక్క రేషియోని మనం క్యూ యొక్క అమౌంట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? క్యూ యొక్క రేషియో ఎంత ఉంది? y ఉంది, డివైడ్ బై టోటల్ రేషియో x+y ఇంటూ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? ఏ. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చేసినవి ఇట్లాంటివే, బట్ ఇది ఫార్ములా రూపంలో చెప్పినాం మనం. చూడండి, ఏ అమౌంట్ పీ అండ్ క్యూకి x/yలో కనుక మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే పీ వాటా ఎంత? పీ షేర్ ఎంత అంటే రేషియో ఆఫ్ పీ డివైడ్ బై టోటల్ రేషియో ఇంటూ టోటల్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x/x+y ఇంటూ ఏ. క్యూ షేర్ ఎంత అంటే రేషియో ఆఫ్ క్యూ డివైడ్ బై టోటల్ రేషియో ఇంటూ టోటల్ అమౌంట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y డివైడ్ బై x+y ఇంటూ ఏ అని మనం ఇక్కడ అర్థమైతే చేసుకోవాలి. అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ మనకు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఇంకోటి. ఇఫ్ అమౌంట్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎమాంగ్ PQR, ఇప్పుడు ఎందుకంటే PQR ద రేషియో ఆఫ్ x/y/z అన్నప్పుడు దెన్ ద షేర్ ఆఫ్ ఈచ్ సేమ్ అట్లా చేయాలి. చూద్దాం అది కూడా. సియర్ నెక్స్ట్ వన్, ఏ అమౌంట్ని మనం పీకి క్యూకి ఆర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. ఏ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం మీన్స్ ఇక్కడ x/y/zగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. నౌ షేర్ ఆఫ్ పీ ఇది ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ పీ డివైడ్ బై టోటల్ రేషియో ఆర్ సమ్ ఆఫ్ రేషియో. టోటల్ రేషియో కన్నా సమ్ ఆఫ్ రేషియో బాగుంది. సమ్ ఆఫ్ రేషియో ఇంటూ అమౌంట్, టోటల్ అమౌంట్ ఏ. రేషియో ఆఫ్ పీ హౌ మచ్? x. సమ్ ఆఫ్ రేషియో x+y+z ఇంటూ ఏ. x+y+z ఇంటూ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ రేషియో ఆఫ్ క్యూ. రేషియో ఆఫ్ క్యూ ఇది ఈక్వల్ టు షేర్ ఆఫ్ క్యూ. షేర్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ క్యూ డివైడ్ బై సమ్ ఆఫ్ రేషియో ఇంటూ టోటల్ అమౌంట్ హౌ మచ్? ఏ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y బై x+y+z ఇంటూ ఏ. ఇది క్యూ యొక్క షేర్. నెక్స్ట్ ఆర్, షేర్ ఆఫ్ ఆర్ ఇది ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ఆర్ డివైడ్ బై
సమ్ ఆఫ్ రేషియో ఇంటూ ఏ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ ఏ, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ ఏ. దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఇయర్ షేర్ ఆఫ్ ఆర్ అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఏ అనే అమౌంట్ని పీక్యూఆర్కి ఎక్స్ ఇస్టు వై ఇస్టు జెడ్ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే అప్పుడు పీకి వచ్చేటువంటి వాటా పీ యొక్క షేర్ ఎంత అంటే పీ యొక్క రేషియో డివైడ్ బై టోటల్ సమ్ ఆఫ్ రేషియోను టోటల్ అమౌంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి పీ రేషియో క్యూ రేషియో ఆర్ రేషియో అని ఇండివిజువల్గా రావడం అయితే జరుగుతుందని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అందరికీ కూడా మన వీడియో చూసేటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా ఒక గమనిక ఏంటంటే మన వీడియో చూసేటువంటి మిత్రులందరూ కూడా మన వీడియోని వాచ్ చేయడంతో పాటు ఒక నోట్బుక్ మెయింటైన్ చేయండి. నోట్స్ రాసుకుంటూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఎక్కువ అర్థం కావడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.